नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज के शो की ओवरव्यू तुहाडा सब का स्वागत। अज दो मसलों का मैं विश्लेषण करूँगा। सब तो पहलों गल जीरा शराब फैक्ट्री की, जिसनूं बंद करने का फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों लिया गया है। इस फैक्ट्री नूं लैके पिछले 6 महीनों तो किसानां अते वातावरण प्रेमियों वालों फैक्ट्री के बाहर धरना लाया होया सी। की है ये शराब फैक्ट्री का विवाद? पंजाब सरकार ने क्यों एकदम यू टर्न लैके इस वक्त फैक्ट्री बंद करने का लिया फैसला? मुख्यमंत्री वालों लाए गए फैसले का इलाके के लोगों वालों, किसानी जथेबंदियों वालों ते होरां वालों स्वागत किया गया, पर की ये फैसला कानूनी तौर पर वाजिब है? इस तो बाद मैं गल करूँगा रिमोट वोटिंग मशीनों की। भारतीय चोण कमिशन ने घरेलू प्रवासियों वास्ते ये तजवीज़ रखी है। की है चोण कमिशन की रिमोट वोटिंग मशीनों पिछे मंशा? विरोधी पार्टियां क्यों कर रही हैं इस तजवीज़ का विरोध? पर पहलों गल जीरा शराब फैक्ट्री की। किवें आई मेलब्रॉस इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी विवादां दे घेरे च? ये जी शराब जिन्हों सारे लोग जीरा शराब फैक्ट्री कहते हैं, यदा असली नाम जिवें मैं हुणे इंट्रोडक्शन भी दस्सिया वा, वो है मेलब्रॉस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये फैक्ट्री 2007 दे विच फिरोजपुर जिले दे विच जीरा सब तहसील के मंसूरवाल पिंड दे विच लगी सी। 48 एकड़ दे विच फैक्ट्री दीप मल्होत्रा जो शराब का कारोबार करते हैं उन्होंने लाई सी। और पहलों ये बड़े छोटे लैवल पर फैक्ट्री शुरू हुई सी, पर काफ़ी एरिया दे विच टोटल एरिया जिहड़ा वा ऑलमोस्ट 48 एकड़ आ, और इस वेले करीब 250 जिहड़े कर्मचारी आ वो काम करते हैं। दीप मल्होत्रा बाद दे विच सियासत च आ गए। अकाली दल वालों फरीदकोट तो उन्होंने 2012 की चोण लड़ी और फिर जिते भी MLA भी बने हो। जो उन्होंने ये फैक्ट्री वास्ते अपलाई किया 2006 दे विच परमिशनस लैंड का प्रोसैस शुरू होया, उदों उन्होंने टोटल शुरू हुई सी 50 किलो लीटरस पर डे, 50 KLD की यदी कैपेसिटी सीगी, और 50 KLD का इन्होंने एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल ENA बनाना सी। एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जिहड़ा वा इहदे तो फिर शराब दीयां वेरीअस वैराइटीज़ जिहड़ियां वा वो बनदियां। सो 50 KLA किलो लीटरस पर डे तो फिर 2012 दे विच इन्होंने इनू 100 का KLD का वास्ते अपलाई किया, वो परमिशन मिल गई, और 2018 च इन्होंने फिर इनू होर अगे वधा के 600 KLD वास्ते इन्होंने एप्लीकेशन दी। और जे तुसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वैबसाइट के उत्ते जाओ तो इन्होंने समय समय पर सारिया मंजूरियां लईयां वा जो उस वेले लोड़ सी। वैसे पहले कुछ साल तो ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन 2017 दे विच दीप मल्होत्रा कॉन्ट्रोवर्सी पहली बारी आए जो दिल्ली दे विच एक्साइज डिपार्टमेंट ने इन्होंने नोटिस दिता भी 30 करोड़ रुपया इन्होंने देना वा, और इन्हां दीयां कुछ जायदादां जिहड़ियां दिल्ली दे विच जिहड़े इन्हां दे ठेके सी उन्हां दी सिक्योरिटी वगैरह वास्ते कुछ जायदादां जिहड़ियां वा उन्हां दी नीलामी भी हुई सी। फिर 2021 दे विच नेड़े दे जिहड़े पिंड आ उन्होंने इल्ज़ाम लाया कि इस फैक्ट्री करके पोल्यूशन फैल रही है, और करीब 70 परिवार उस इलाके दे जिहड़े सी उन्हां दे जिहड़े पशु सी वो मर गए। कंपनी वालों उन्होंने मुआवजा भी उस वेले दिता गया, और मसला जिहड़ा सी एक तरीके नाल रफा दफा हो गया। पर हुण वाला जिहड़ा ताज़ा मसला वा इहदी शुरुआत हुई जुलाई 2022 दे विच। मंसूरवाल पिंड दे नेड़े एक होर पिंड आ, उत्थे गुरुद्वारा साहब दी ਉਹਦੇ 'ਚ एक ट्यूबवैल का बोर हो रहा सी, और जो पानी करीब 600 फुट तो थले गए तो उन्हें वेख्या कि पानी जिहड़ा वा गंदला निकलिया, और कुछ लोगों ने पी के वेख्या तो पानी ऐं लगता जिवें जहरीला पानी आ। रौला पै गया, नेड़े तेड़े दे लोग इकट्ठे हो गए, और उन्हें कहा जी ये सिर्फ इस शराब फैक्ट्री करके पानी जिहड़ा वा जहरीला हो रहा वा, और उन्होंने धरना लाने का फैसला किया। किसानी जथेबंदियां भी नाल रल गईयां। सो ऑलमोस्ट करीब 35 पिंड इस धरने च फिर शामिल हो गए, और फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री हुण बंद होई नूं करीब ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। बाहर धरना लगा वा। 4-5 वारी कोशिश हुई फैक्ट्री नूं दोबारा चलाउण दी। एक अद्धी वारी पुलिस और जिहड़े प्रोटेस्टर्स ने जिहड़े धरना दे रहे थे उन्हां दे विच झड़प भी हुई। 40-45 बंदियां ते केस भी रजिस्टर होया। कुछ लोगों ते केस इस करके भी रजिस्टर किया गया कि जिथे धरना लगा सी उत्थे उन्हां दे खिलाफ इल्ज़ाम सी भी वो बिजली की चोरी करते। पर किसानों ने कहा जी असीं ते ये इजाजत लैके ये बिजली की लाइन खिंची आ, और उहदे वास्ते असीं मीटर भी लवाया वा। वो बाद दे विच फिर जिहड़ा केस सी वो फिर वापस होने का भी मसला जिहड़ा वा वो तुरिया। जदों इत्थे धरना लगा तो फिर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की टीम जिहड़ी आ
ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SC ਅਗਰਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਭਰੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ENA ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਭਰੇ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ RK ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ 28 ਫਰਵਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਈ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ 14 ਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ। 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ MP ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਔਰ ਸਿਰਫ 4 ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਗੜ੍ਹ ਆ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੋਲਡ ਆ।
ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25,000 ਵੋਟ ਹੀ ਪਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ 92 MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਔਰ ਸਿਰਫ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ ਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕੂਗਾ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2006-07 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਫੇਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। NGT ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਭਰਿਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਿਆ, ਔਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਜੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲਿਆ ਵਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 24 ਤਰੀਕ ਆ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ।
ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 200-250 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀ ਕਰੀਬ 66% ਦੀ ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 67%। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। 1/3 ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵੋਟਰ ਆ 1/3 ਵੋਟਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ EVM ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਮਸ਼ੀਨ ਆ। ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਆਹ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 12, 13, 14 ਜਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। 8 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ, 40 ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ BJD ਇਹ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਵਧਾਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ EVM ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ EVM ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਮੋਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਫਾਈਨਲੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।